My dear students, let's go to an important lesson, that is too dear. See the title, Dear. Dear, D-E-A-R, it is a homonym. That does mean a word which is spelt and pronounced like the same, but it has got different meaning, is called homonym. ಅಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿನೂ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಮೆಯ, ಪ್ರೀತಿಯ, ಆತ್ಮೀಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಇದು ಅತಿ ದುಬಾರಿ, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಯರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೂ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂ ಇರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಏನಂತ, ರಿಮೂವ್ ಟೂ ಆ್ಯಡ್ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್. ಟೂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೋ ದಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಂತಂದರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಸ್ ಟೂ ಓಲ್ಡ್ ಟು ವಾಕ್. ಅವನು ತೀರಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನಡಿಕೆ ಅಂತ, ನಡಿಲಾರ ಅಂತ. ಈಸ್ ಟೂ ವೀಕ್ ಟು ಪಾಸ್. ಅವನು ಭಾಳ ದಡ್ಡ, ತೀರಾ ದಡ್ಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಲಿ ಅಂತ. ಈಸ್ ಟೂ ವೀಕ್ ಟು ಪಾಸ್. ಇಲ್ಲಿನ ಕಥೆ ಟೂ ಡಿಯರ್. ಟೂ ಡಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಫೋರ್ಡಬಲ್, it cannot be implemented. A policy or a program which is so costly, which is so expensive, which cannot be implemented ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಇರುವಂಥ ಕಥೆ ಇದು ಟು ಡಿಯರ್. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಸ್ ನೋಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ greatest novelist, that is Leo Tolstoy. He is from Russia, a Russian novelist who is famous for his realistic fiction. That is why he is called a master of realistic fiction. And his 2 books, War and Peace, Anna Karenina, are the masterpieces of this Leo Tolstoy. So, you can keep it in your mind that Leo Tolstoy is the greatest novelist. And you might be surprised to know that our father of our nation, M.K. Gandhi, is the disciple of Leo Tolstoy. He followed Leo Tolstoy very much, and he is considered as a great social thinker and a moral thinker, a social reformer and a moral thinker. So that's enough for you to know about Leo Tolstoy. I told you that this is a short story written by Leo Tolstoy. In this story, we come to know that the government fumbles in implementing its own program due to certain problems. And the criminal here, he makes use of the legal procedures, the lapses of
legal procedures. And he exploits ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತಾನು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸೋಲ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲು ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ interest. Let's see. Let's go to the lesson. And near the borders of France and Italy, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯ ಗಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ there was a kingdom called Monaco. It was on the shore of Mediterranean Sea. Please understand, in the borders of, where was Monaco? Monaco was in the borders of Italy and France. And it was on the shore of a sea that is Mediterranean Sea. Please understand, where was Monaco situated? Monaco was situated in the borders of France and Italy, on the shores of Mediterranean Sea. And many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom. It was a small, teeny kingdom. So, I am introducing you a kingdom called Monaco. Where was it situated? It was situated in the borders of France and Italy. What is the shore on which Monaco was situated? It was on the shore of Mediterranean Sea. What size it was? It was a teeny kingdom. It was a small kingdom. ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅದು. And for there are only about 7,000 of them all told. See, what's the population of this kingdom? Only 7,000. Please understand. So you must know what's the name of this kingdom? Monaco. Where it was situated? In the borders of France and Italy. What is the shore on which it was situated? It was Mediterranean Sea. What is the population of that? It is just 7,000 people. Okay. In kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. So what is the land? Even if it is divided, it would not be an acre for each inhabitant. ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂಚಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕರೆನೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ದು. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ರಾಜ್ಯ. ದಟ್ ಡಸ್ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 600 acres. And but in this toy kingdom, ಈ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ, ಸಣ್ಣದಾದಂಥ, ಕಿರಿದಾದಂತಹ, ಪುಟ್ಟದಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್. ಅದು ರಾಜ್ಯವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ರಾಜ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮೇ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, courtiers, ministers, a bishop, generals and army. Why you call it a kinglet? Though it is a small kingdom, you can call it a real kingdom. ಅದು ಒಂದು ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿತ್ತು. ಎಂತ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್
courtiers, it has ministers, it has a bishop, it has generals and army. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ಪು ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾದ್ರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅರಮನೆಯೂ ಇದೆ, ಸೈನ್ಯವೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್. It was really a kinglet. Why? Because it has a palace, it has courtiers, it has ministers, it has a bishop, it has a generals, it has an army. Okay? So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಈಗೇನು what did you recall? You recall that there is a kingdom by name Monaco. It is in the borders of France and Italy. It is on the shore of Mediterranean Sea. And it's a small kingdom with only 7,000 population. And if you can divide the whole land for each inhabitant, there would not be an acre. But it was a kinglet. It was a kinglet because there we could see a palace, courtiers, generals, ministers, bishop and army. Okay, now let's come to know about the revenue of the king. And it is not a large army, only 60 men in all, but still it is an army. ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಸೈನಿಕರು? ದೇರ್ ವರ್ ಓನ್ಲಿ 60 soldiers. And there are also taxes in this kingdom as elsewhere. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ವೈನ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮೇಲೆ, ಕುಡಿತದ ಮೇಲೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ತಂಬಾಕಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತಲಗಂದಾಯ, ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು, ತಲೆಗಿಷ್ಟು ಅಂತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 1 mark ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್, that is poll tax. See, any country has to generate income to run the administration, to rule the kingdom, to maintain the courtiers, to maintain the army. One should have income, revenue. So how revenue was coming? Revenue was coming in the form of tax on tobacco, tax on spirit, tax on wine, tax, that is poll tax. Okay, but though the people people there drink and smoke as people do in other countries, there are so few of them that the prince would have been hard put to it to feed his courtiers and officials and to keep himself if he had not found a new and special source of revenue. Please understand. Of course, people would drink and they enjoy, and they used to pay tax. I told you that the tax was being levied on the drinks, on the wine, the spirit and all that. But that was not sufficient to maintain and to run the administration. ಈ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್ನ, ಪಂಡಿತರನ್ನ, ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರದ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಿಂದ ಇವನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ the king found a new and a special source of revenue. What was the new special source of revenue? ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೊಸ ಮೂಲ, ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಯಾವುದು, ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ, ದಿ ಕಿಂಗ್ ಫೌಂಡ್ another
ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ಮೊನಾಕೋ? ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್. What did they play in that gaming house? That they play roulette, ROULETTE, but don't pronounce it as TTE. Roulette should not. Roulette, cabaret. So these things where we will leave that TT, cabaret, right? So they played roulette. People play, and whether they win or lose, the keeper always gets a percentage on the turnover. ಈ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಡೋವಂಥವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿಷ್ಟು ಅಂತ ದುಡ್ಡು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟ ಆಡಿಸೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೂ ಜೂಜ್ ಆಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಜೂಜ್ ಆಡಿಸುವಾಗ ಆಡಿಸೋನು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, percentage on the turnover, and they win or lose, the keeper always gets a percentage on the turnover, and out of his profit he pays a large sum to the prince. ಈ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಕೀಪರ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ used to collect some percentage from the players, whether they win or lose. They had to give some percentage, and he would earn profit like this, and a major portion of the profit would go to the prince. So that was a special form of revenue to this kingdom, that is Monaco. Okay, some of the little German sovereigns used to keep gaming houses of the same kind. ಇದೇ ಥರದ ಆಟಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಬಟ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ದೇ ವರ್ ಫರ್ಬಿಡನ್ ಟು ಡೂ ಸೋ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅವ್ರು ಆಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾಕೆ? ದ ರೀಸನ್ ದೇ ವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಡಿಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಹಾರಮ್. ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಈ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗಳು, ಈ ಆಟದ ಮನೆಗಳು, ಜೂಜಿನ ಮನೆಗಳು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದವು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಇಸ್ ಲಕ್. ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ. ದೆನ್ ಯು ವುಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಲ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಣಕ್ಕಿಡ್ತಿದ್ದ, ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದ. ದೆನ್ ಯು ವುಡ್ ಈವನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮನಿ ದಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅವನು ಸೇರದೇ ಇರುವಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೇರಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸ್ ದಟ್ ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪೈರ್, ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಿಂದ, ಈ ವುಡ್ ಡ್ರೌನ್ ಆರ್ ಶೂಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ತಾನೇ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದ. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಡ್ ಡೂ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಆಟಗಳು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತಗೋತಿದ್ದೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಜರ್ಮನ್, they forbade, they prohibited, they stopped these gaming houses. So the Germans forbade their rulers to make money in this way. So ಈ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. ಆದರೆ ಈ ಮೊನಾಕೋವಿನ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರಿಮೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಮೊನಾಪೊಲಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮೊನಾಪೊಲಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಈ ಥರದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಜೂಜಾಟಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೊನಾಕೋ. ಸೊ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೊನಾಕೋ. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಜೂಜಾಡಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೊನಾಕೋಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ವೆದರ್ ದ ವಿನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗೇನ್ಸ್ ಬೈ ಇಟ್. ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊತಾರೋ ಅಥವಾ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ರಾಜನಿಗಂತೂ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಬೈ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತಾನೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು IAS IPS ಆಫೀಸರ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅವನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬಂದ್ರೂ ಅವನು ಅವನ ಆದಾಯದ 10 ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಬೇರೆ ಮೂಲದಿಂದ ಅವನು ಹಣ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸಂಬಳವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಏನನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಪದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು, ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ದಾರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೇರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ದಾರಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಡ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಬೈ ಆನೆಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಅರಮನೆ ಕಟ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಾಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ದಿಢೀರನೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅನೈತಿಕವಾದಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮಾರಲ್ ರೈಟರ್. ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪದನ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಬೈ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಸೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ನೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡರ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಗೊತ್ತು, ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಮಹಾನ್ ಅಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಇಂಥ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೋಲೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಅನೈತಿಕವಾದ್ದು ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾದಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈ ಟು ಡೂ? ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿವ್, ಅವನು ಬದುಕಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್. ತಂಬಾಕಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಲಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇನ್ಸ್, ಬದುಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ರೂ, ಹಿಂಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವನು ಸಭೆಯನ್ನು, ಅರಮನೆಯನ್ನು, ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ಅನ್ನುವಂಥ 4 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಕಾರೋನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆವೀಸ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್. ಲೆವೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಇವನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನಗಳನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಡನ್ಸ್, ಇವನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ರಿವ್ಯೂಸ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಂಗವೂ ಇದೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಬೇರೆಲ್ಲ ರಾಜರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಎಲ್ಲವೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೊನಾಕೋ, ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. ಸೊ let's stop at this point and continue in the next class. Thank you.